सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण आमे ए ज्योतिष शास्त्र प्रत्येक नियम को प्रैक्टिकल सह बुझुचे आउ एबे जो आमर ए विवाह मेलकर सीरीज टी चली पूर्व अध्याय रे आमे जानथिले जे नाड़ी दोष कौन नाड़ी दोष किपरि हुए आउ नाड़ी दोष किपरि खंडन हो जाए आउ तार प्रतिकार ए विषय रे आलोचना करथिले। भाबुची आपण माने भलो भाव रे बुझ पारिथिबे। आज आसतु से विवाह मेलक क्रम रे गोटे मेलक उपरे पढ़िया आउ सही मेलकटी होची षडनाड़ी दोष षडनाड़ी मेलक ताकू भी कहा जाए। आसतु से विषय उपरे विशेष भाव रे आलोचना टी करिबा। मोर प्रयास जे विवाह मेलक रे जेते गुडी मेलक सब अछि आमे सबु मेलक को भलो भाव रे बुझिबा आउ भलो भाव रे गणना करी सिखिबा। आउ जो माने ज्योतिर्विद होबाकू जाउछंती बा ज्योतिष शास्त्र रे निजर वृत्ति को आपणया को चाहुथांती से माने टिके विशेष भाव रे बुझंतु सबु प्रकार मेलक को से माने बुझंतु आउ दरकार बेले विशेष भाव रे से गुडी को अप्लाई करिवे। आउ आसंतु विशेष भाव रे बुझिबा एही जो षडनाड़ी मेलकटी कोन। षडनाड़ी मेलक हेउची ये गोटे नक्षत्र जनिक मेलकटी आउ आमर पूर्वर मुनि ऋषि माने ए नियम को प्रचलन करिसंती। आसन से नियम को टिके बुझिबा। आमे जेतेबेले मेलकटी करिया को जाउछे गोटे पुअर आ गोटे झियर कोन हबो गोटे जातकटी दरकार बा जन्म कुंडलटी दरकार। से कुंडली रो हम प्रथमे कोन जानिबा से मानकर राशि आ नक्षत्र को जानिबा। आउ ए जो 27 नक्षत्र आमर कुंडली रो व्यवस्था रे अछि से 27 नक्षत्र को आमे गणना करी षडनाड़ी आउ षडनाड़ी विषय रे गणनाटी करबा। आउ ए जो ज्योतिष शास्त्र रे जो 27 नक्षत्र को अछि से को आमे 6 भाग रे विभक्त करी आउ ताकू गणना करिबा। या को षडनाड़ी मेलकटी विशेष भाव रे कहा जाए। आउ आसतु बुझिबा। प्रथमे आमे गोटे बरर राशि नक्षत्र को नबा आउ गोटे कन्यार राशि नक्षत्र को नबा। आमे जो बर नक्षत्र ठारू कन्या नक्षत्र पर्यंत गणिबा बा कन्या नक्षत्र ठारू बर नक्षत्र पर्यंत गणिबा। हमर प्रथमे नियम टुटी बुझंतु जदि बर नक्षत्र ठारू कन्या नक्षत्र एक रे पड़िला माने बरर नक्षत्र जहा कन्यार नक्षत्र सिया जदि ए भलिया हला ताले आपको हम कहबा जन्म नाड़ी। आउ तापरे जदि बर नक्षत्र ठारू कन्या नक्षत्र आमे गणिबा 10 रे पड़िला ताले ताकू कर्म नाड़ी कहा जाए। आउ जदि बर नक्षत्र ठारू कन्या नक्षत्र 16 रे पड़िला ताकू सांघातिक नाड़ी कहा जाए। आउ जदि बर नक्षत्र ठारू कन्या नक्षत्र 18 रे पड़िला ताले ताकू समुदाय नाड़ी बोली कहा जाए। आउ जदि बर नक्षत्र ठारू कन्या नक्षत्र 23 रे पड़िला ताले कोन हबो विनाश नाड़ी। आउ तापर जदि बर नक्षत्र ठारू कन्या नक्षत्र को गणिले जदि 25 हैला ताले मानस नाड़ी बोली ताकू कहा जाए। अच्छा आमे प्रथमे बर नक्षत्र ठारू कन्या नक्षत्र पर्यंत गणिबा बा कन्या नक्षत्र ठारू बर नक्षत्र पर्यंत गणिबा एका कथा जाहाले आउ एठी बुझंतु। अच्छा जदि जन्म नाड़ी रे पड़िला ताहले कोन हबो ना शास्त्र कहउचंती जे जन्म नाड़ी रे पड़िले पतिनाश हुई। आउ जदि बरर नक्षत्र कन्यार नक्षत्र कोन हबो गोटे नक्षत्र हला तारे पतिनाश हुई। आउ जदि 10 रे पड़िला ताले कर्म नाड़ी रे पड़िला ताले कोन हबो विवाह पर से मानकर धन नाश हेबो से मानकर संचित धन नाश हेबो। आउ से माने जहा रोजगार करिवे से धन उडी को नाश हेबो जदि कोन हबो कर्म नाड़ी रे पड़िला।
ସେଇଭଳି ଯଦି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର 16 ପଡିଲା ତାହେଲେ ସାଂଘାତିକ ନାଡି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ସାଂଘାତିକ ନାଡିରେ ପ୍ରାଣନାଶ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟାଟି ଆସିବ ବା ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟଟିଏ ସେମାନେ ପାଇବେ ବିବାହ ପରେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମର ବର ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ କନ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର 18 ପଡିଲା, ସମୁଦାୟ ନାଡିରେ ପଡିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହେବେ? ବିବାହ ପରେ ସେମାନେ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡି ରହିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଚାନକ ବ୍ୟୟ ଭାର ବଢିଯିବ। ଆଉ ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଭାର ଏତେ ବଢିଯିବ ଯେ ସେମାନେ କଣ ହବ, ମାନେ ସେଇ ବ୍ୟୟ ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହବ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ବର ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ କନ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର 23 ପଡିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ବିନାଶ ନାଡି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କଣ ହବ? ମୃତ୍ୟୁ ତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ। ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଯେ ମରଣ ଏହା ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଆଉ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିଏ ପାଇବ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏତେ ଅସମ୍ମାନିତ ସମାଜରେ ହେଇଯିବ ଯେ କି ତା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭଳିଆ ହବ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ହେଇଥିବ? ଯଦି ବିନାଶ ନାଡିରେ ପଡିଲା। ଯଦି ମାନସ ନାଡିରେ ପଡିଲା, ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣିଲେ ଯଦି ମାନସ ନାଡିରେ ପଡିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମାନସିକ ଦୁଃଖ ସେ ପାଇବ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ସେ ପାଇବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଷଡନାଡି ଗଣନା ଏଇଗୁଡା ବହୁତ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କଣ ହେଇଥିବ? ରାଜଜଟକ ଯୋଗଟିଏ ଥିବ ବା ମିତ୍ର ଷଡାଷ୍ଟକ ଯୋଗଟିଏ ଥିବ, ବା ଯଦି ମଣ୍ଡଳ ଗଣନା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ ପଢିବା, ଯଦି ମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧି ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଷଡନାଡି ଦୋଷଟି କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଗୁଡିକ ଆପେ ଆପେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଷଡନାଡି କେମିତି ହଉଛି ଆଉ କେମିତି ଗଣନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହ ମେଳକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ସିରିଜରେ ଚାଲିଛି। ମୋର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଗଣନାଟା ଠିକ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଗଣନାଟା ଠିକ ଭାବରେ ଶିଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଆଉ ଝିଅର ଜାତକ ମେଳକ ସଠିକ ଭାବରେ ହୋଇଛି କି ନ ହୋଇଛି। ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ କୁଣ୍ଡଳୀ ମିଳିଲେ ଆଉ ଯେତେ କୁଣ୍ଡଳୀ ମିଳୁଥିଲେ, ଆଉ କଣ ହେବ? କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବା କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର ଅଛି ଯାହାକି ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ। ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ପଢିବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ, ସେଗୁଡାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟକୁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ୟାକୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା, ବୁଝିବା ଯେ ନକ୍ଷତ୍ର କେମିତି ହଉଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆମେ ବରର ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ନଉଛେ। ଏଇଟା ହେଲା ବର ହେଲା 5/2 ମୃଗଶିରା ବୃଷ। ଉପରଟା ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର, ତଳଟା ହେଉଛି ରାଶି। ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ କଥାଟି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ। ଆଉ ମୃଗଶିରା ବୃଷ, ଆଉ ଏପଟେ କନ୍ୟା, ଏଇଟା ହେଲା କନ୍ୟାର ରାଶି ହେଲା 5/3 ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା, ଆଉ ଆର 5 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, ତାର ବି 5 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ କଣ ହେଲା? ଗଣିଲେ 1 ହେଲା। ଆଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମେଳକରେ ଆମର ଜନ୍ମ ନାଡିରେ ସେମାନଙ୍କର ପଡିଲା, ସେମାନଙ୍କର କଣ ହବ? ପତି ନାଶ। ପତି ନାଶ ମାନେ ଯେ ପ୍ରାଣନାଶ ଏହା ନୁହେଁ। ପତି ଗୋଟେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ମନେକର ପଡିଗଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ନାଶ ସଦୃଶ। ଆଉ ପତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗହୀନ ହୋଇ ପଡି ରହିଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାଶ। ଆଉ ପତି ମନେକର ଧନରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ତା ପାଖରେ ଶୂନ ହେଇଗଲା, ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାଶ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ଯେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ମିଳିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହବ। କଣ? ଜନ୍ମ ନାଡିରେ 5/5 ପଡିଛି, ଜନ୍ମ ନାଡିରେ ପଡିଲା। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଉଦାହରଣ ନବା। 10/5 ମଘା ସିଂହ। ଦେଖନ୍ତୁ 10/5 ମଘା ସିଂହ। ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ହଉଛି 19/9 ମୂଳା ଧନୁ। ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ମେଳକକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଷଡନାଡି ଗଣନାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବର ଠାରୁ ଗଣନ୍ତୁ, ଏଇ 10 ଠାରୁ ଗଣନ୍ତୁ। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 8ରେ 10 ନମ୍ବରରେ ପଡିଲା। 10 ଟାରୁ 19 କାଢିଲେ କେତେ ପଡିଲା? 10 ନମ୍ବରରେ ପଡିଲା। ଆଚ୍ଛା, କଣ ହବ ନା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ତାଙ୍କର କର୍ମନାଡି ବୋଲି ଆମେ ଧରିବା, ଜାଣିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମନାଡିରେ ପଡିଛି। ଆଉ କଣ ହବ, ଧନ ନାଶ ଯୋଗଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହବ। ଆଉ ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଅଚାନକ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଆସିବ ଯେ ସେମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ସେମାନେ ହେବେ। ଏହାକୁ କର୍ମନାଡିରେ ପଡିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଫଳ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା, ହସ୍ତା କନ୍ୟା 13/6 ପୁଅଟିର ଆଉ ଝିଅଟିର 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଗଣିଲେ ଆମର ପୁଅ ନାଡି ଠାରୁ 13 ଠାରୁ ଆପଣ ଗଣିକି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ 13 ନମ୍ବର ରାଶି ଠାରୁ 1 ନମ୍ବର ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ହେବ। ଆଉ ଏହା ହବ ସାଂଘାତିକ ନାଡି। ଏଥିରେ କଣ ହବ, ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟଟି ମିଳିବ, ଆଉ ପ୍ରାଣନାଶ ର ଭୟଟି ରହିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା, 2/1 ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ଆଉ 19/9 ମୂଳା ଧନୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପୁଅର, ଏଇଟା ହେଲା ଝିଅର। ଆକୁ ନେଇ ଆମେ 2 ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ହବ ଆପଣଙ୍କର 18 ହବ। ସମୁଦାୟ ନାଡିରେ ତାଙ୍କର ପଡିଲା। ଯଦି ସମୁଦାୟ ନାଡିରେ ପଡିଲା ଆମର କଣ ହବ ଫଳାଫଳ ନା ଆମର ସେମାନେ ଋଣୀ ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଋଣ କରନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ ଭାରରେ ସେମାନେ ବୁଡି ରହିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେବ। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ ବା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ, ଯେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଏଇସବୁ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ବିନାଶ ନାଡିରେ କଣ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ଆସନ୍ତୁ ନବା। ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଅର ଉଦାହରଣ ହଉଛି 3/1 କୃତିକା ମେଷ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅର ହଉଛି 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ରାଶିକୁ ଆପଣ ଗଣନ୍ତୁ, 3 ଠାରୁ 25 ଯାକେ ଗଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହବ ଆମର 23 ନମ୍ବରରେ ପଡିବ, ଯାହାକି ବିନାଶ ନାଡି। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହବ, ମାନେ ମରଣ ତୁଲ୍ୟ ପୀଡା ସେମାନେ ପାଇବେ। ବୁଝିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ନବା। ଏଠି ପୁଅର ଗୋଟେ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଆମେ ନଉଛେ 20/9 ପୂର୍ବାଷାଢା ଧନୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ନଉଛେ ଝିଅର କୁଣ୍ଡଳଟି ନଉଛେ 17/8 ଅନୁରାଧା ବିଛା। ଏମାନଙ୍କ ଏଇ 20 ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ 17 ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ କଣ 25 ହେବ, ଯାହାକି ମାନସ ନାଡିରେ ପଡିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏଠି ମାନସ ନାଡିରେ ପଡିଲେ କଣ ହବ, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ପୀଡା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ବିବାହ ପରେ। ଆଉ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଇକି ରହିବ। ଇଏ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଷଡନାଡି ମେଳକ। ଆଉ ଏଇ ମେଳକ ର ଖଣ୍ଡନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ନା, ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀ ରାଜଜଟକ ପଡି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଷଡନାଡି ଗୁଡିକ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ବାହାଘର କରିବେ। ବା ଯଦି ମଣ୍ଡଳ ବିଚାର କରିବେ, ମଣ୍ଡଳ ଗଣନା କରିବେ, ମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ରହିଲା, ତାହେଲେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଷଡନାଡି ଦୋଷ ଗୁଡିକ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷଡନାଡି ଦୋଷ କଟୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ, କିଛି ସୁନା ଦାନ କରିବେ, କିଛି ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦାନ କରି ବିବାହ ଆଗରୁ ବିବାହଟି କରାଇଲେ ହେଲେ ବି ଶୁଭ ଫଳ ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରିବେ। ଏଭଳିଆ ସବୁ କରିଲେ ଏ ଷଡନାଡି ଦୋଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସୂତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର ହେଉ ବା କନ୍ୟା ହେଉ, ତାର କୁଣ୍ଡଳୀଟିକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଲଗ୍ନେଶ ଠାରୁ ଦେଖିବେ, ଲଗ୍ନ ଯୋଉ ଘରେ ବସିଛି ସେଇ ଲଗ୍ନେଶ ଠାରୁ ଯଦି ସପ୍ତମାଧିପତି ଷଷ୍ଠ ବା ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିଥିବ, ତାହେଲେ ସେହି ପୁଅର ଜୀବନରେ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଆଉ ଏହାକୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଅଛି, କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିଲେ ସେ ସେଥିରୁ କିଛି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସୁଫଳ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାର ଜାତକରେ ଦେଖିବେ, କନ୍ୟାର ଲଗ୍ନେଶ ସେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କୋଉଠି ବସିଛି, ଆଉ ସେଇଠାରୁ ଯଦି ସପ୍ତମାଧିପତି ଆଉ 6 ବା 8 ଘରେ ବସିଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଝିଅର ଜୀବନରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆପଣାଇବେ। ଯେତେ କୁଣ୍ଡଳୀ ମିଳିଥାଉ, ଆଉ ଅଷ୍ଟଗୁଟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ଗୁଣ ତାକୁ ଅଧିକା ମିଳିଥାଉ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେବେ। ଆଉ ବିବାହ ପରେ କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କଲେ ବହୁ ଉପକାର ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ।
ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିୟମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବୁଝିବା। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ଉପକାରିତା ପାଇପାରିବେ, ଉପକାରିତା ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହଉ ରହୁଛି। ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପୁରୋଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।